स्विच केस झालं का हो? स्विच केस झाले का? Yes, sir. Please mention your roll numbers in the chat box. Let us start. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Here, decision control statements we have seen. I hope you have understood decision control statements. If else, nested if else if ladder, and switch case. Yes. Yes, sir. Now today we will understand. Okay, today we will start on a looping control statement. This is the second part of control statements. Looping control statements are the statements which are helping us to execute on a certain statements again and again repetitively. And okay. Hello. Yes, sir. So there are three statements: while, do while, and for. दिसतात का बघा इथे ना, while, do while आणि for. त्यातलं आपण पहिलं समजून घेणार आहोत while. So before understanding any looping control statement, let me share on a whiteboard. So we will understand how looping control statements actually works. For any looping control statements, there are three basic parts which are required. Number one, number two, number three. Number one is, here I am writing, initialization of looping variable. Second part is logical condition, and third part is
updation of looping variable. This is part 1, this is part 2, this is part 3. काय अडचण? For any looping control statement, मग ते for असो, while असो, do while असो, 3 types of looping control statements we will be understanding. So for each and every looping control statement, 3 basic parts are required: initialization of looping variable, logical condition, and updation of looping variable. About this logical condition, I should not supposed to talk much because already decision control statements you might have understood. Yes. Yes, sir. Yes, how sir. to how to write a meaningful logical condition that already we have seen and in case of decision control statement. Logical condition कशी लिहायची हे ऑलरेडी आपण शिकलेलं आहे, इकडे जास्त फोकस न करता let us try to understand initialization and updation. And before understanding initialization updation part, let us try to understand what is mean by looping variable. लूपिंग व्हेरिएबल म्हणजे काय ते समजून घेऊ आधी. फॉर एनी लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट लूपिंग व्हेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड. फॉर एक्झाम्पल आपण हे आपलं अझम्पशन आहे, हे आपलं काय म्हणणार बघा, वी हॅव डिसाइडेड आहे आय जे अँड के, these 3 variables we will consider as looping variables. काय अडचण? PQRS घेतलं तरी चालेल, STUVW घेतलं तरी चालेल, ABC घेतलं तरी चालेल, काय पण घेतलं तरी चालेल, फक्त ते थोडेसे व्हेरिएबल्स वेगळे असावे, आपल्या नॉर्मल व्हेरिएबल पेक्षा थोडेसे वेगळे असावे, म्हणून आपण IJK घेतोय. काय अडचण? No, sir. No, sir. आणि हे इंटिजर टाइपचे घेतले जावेत. So looping variable will be integer type of variable. Most of all the cases, okay, it will be integer type of variable. Now let us try to understand what is meant by initialization of looping variable. So some variables will be using as some variables we are using to write to use looping control statement in our program. For example, IJK, these are looping variables. Initialization is the first step. Initialization is the first thing, and initialization is the first step. So initialization of looping variable means initially certain value we are trying to store in the looping variable is called as initialization. For example, if I will write I is equal to 1, so this is called as initialization. Initially आपण एक व्हॅल्यू त्या I मध्ये स्टोअर करायला लागलो, ह्याचा अर्थ आहे इनिशियलाइज केलं आपण. हॅलो, ओके. Yes, sir. प्रत्येक वेळेस आय इज इक्वल टू 1च करायला पाहिजे असं काय नाही. इट डिपेंड्स ऑन यू व्हॉट काइंड ऑफ व्हॅल्यू आहे, इनिशियल व्हॅल्यू यू वॉन्टेड टू स्टोर इन द लूपिंग व्हेरिएबल. इट डिपेंड्स ऑन यू. अँड आय कॅन राईट आय इज इक्वल टू 5 or I can write I is equal to 10. It depends on you and from where actually you wanted to start and value of looping variable. So initially that value you can store in the looping variable. This step is called as initialization of looping variable. Yes. Hello. Yes, sir. Initially specific certain value we are trying to store in the looping variable is called as initialization of looping variable. Okay. Yes, sir. About this logical condition you will have to write in such a way that logical condition should remain at least for logical condition should remain true and at least for one time. एकदा तरी ती एक्झिक्यूट होण्यासाठी, एकदा तरी बॉडी पूर्ण एक्झिक्यूट होण्यासाठी यू विल हॅव टू राईट लॉजिकल कंडिशन इन सच अ वे दॅट इट शुड रिमेन ट्रू. अँड मग इथे बघा ना, आयच्या भाषेतच आहे ना, लूपिंग व्हेरिएबलच्याच भाषेत कंपॅरिझन करून दाखवायचं. तिकडे आय इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 5 म्हणलं मी, किंवा आय इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 10 म्हणलं मी, I is less than or equal to 24 म्हणलं मी. बघा असं काहीतरी लिहिलं आहे. These are the logical conditions. While writing logical conditions are totally depend on the initialization. कळतंय काय? Hello. Yes. To write logical condition
we are using relational operators. There are 6 relational operators which already we have seen: greater than, less than, greater than or equal to, less than or equal to, is equal to, not equal to. All these 6 are an logical operators. So these 6 operators will help us to write single logical condition. And if you wanted to deal with more than one logical conditions, in that case we can combine our logical conditions together by using logical operators like logical and, logical or, and logical not. Yes, that already we have seen. Yes. Yes, sir. Yes. So these are the two basic important parts which we have seen. First one is initialization, second one is logical condition. Let us move towards third part. Third part, that is updation of looping variable. This is the very important step, like initialization and logical condition. Let us try to understand what is meant by updation. Updation can be either increment, थोडंसं लिहायला बघा ना, लिहायला येत नाहीये, मी डायरेक्ट असं लिहितोय ना, I प्लस प्लस म्हणजे काय असणार होते, पोस्ट इन्क्रिमेंट ऑपरेटर. हॅलो. Yes. Yes, sir. So updation means either you can increase value of looping variable by 1 or you can decrease value of looping variable by 1. I minus minus. So this can be considered as an updation of looping variable. कळलं का? Yes, sir. Yes. So you try to remember, if you wanted to take a screenshot of this screen, and you can take it, because this is very important for any looping control statement. If you want to execute your certain instructions or statements again and again, you will have to use three basic parts of looping control statement. First one is initialization of looping variable, second is logical condition, third is updation of looping variable. So have you understood three basic parts of any looping control statement? Hello, हे समजलं का? काय अडचण असेल विचारा. Yes. Yes, sir. पुढे जाऊया. Yes. Yes, sir. Let us understand first looping control statement, which is while. While is keyword. Syntax जर बघितला त्याचा syntax, please by heart the syntax. Spelling चुकलं बघा. Okay, please by heart the syntax. कसं आहे बघा ना syntax. While loop वापरताना पहिली स्टेप कुठली असणार हो? हॅलो. Initialization. Yes. कुणाचं Looping variable. of looping variable. First step. Then you can use while. That while is keyword, it means you will have to write while word in the small case letters. In the round bracket you can mention logical condition. काय अडचण? No, sir. जसं आपलं इफ होतं आहे ना, इफ लिहिल्यानंतर राऊंड ब्रॅकेट मध्ये लॉजिकल कंडिशन लिहायचो आपण. सिमिलरली फॉर व्हाईल ऑल्सो यू कॅन राईट लॉजिकल कंडिशन इन द राऊंड ब्रॅकेट. व्हाईल इज कीवर्ड. व्हाईल रायटिंग व्हाईल you should write it in small case letters. Then opening curly bracket, closing curly bracket. Opening and closing curly bracket represents body of looping control statement. Yes. Hello. Yes, sir. So here you can write your statements which you wanted to execute again and again. For example, statement 1, statement 2, so this is the body, and this body gets executed again and again, and you should not supposed to miss and third part, which is very important, updation of looping variable, that you have to do in the body of looping control statement. ह्या बॉडीच्या आतमध्येच आपल्याला अपडेशन करायला लागतं. अपडेशन म्हणजे काय हो? हॅलो. Either increment. Either you can increase value of looping variable by 1 or you can decrease value of looping variable by 1. Yes,
either you increase or decrease value of looping variable by 1, that is called as updation. आणि ते updation कुठे करायचं आहे? या बॉडीच्या आतमध्येच. ओके. Yes, sir. So this is the syntax for while looping control statement. Please by heart this syntax. Without this syntax, you will not be able to use looping control statement. Okay. डायरेक्ट आता प्रोग्राम कडे जाऊया, आपण समजून घेऊया हाऊ टू यूज अँड व्हाईल. जाऊया. Yes, sir. Yes, sir. जाण्याच्या आधी अजून थोडस काहीतरी सांगतो बघा. एक एक्झाम्पल घेऊ आपण. सपोज आय वॉन्टेड टू डिस्प्ले वेलकम मेसेज ऑन द आउटपुट स्क्रीन. मग कसं लिहिलं बघा. हे एक स्टेटमेंट आहे. वेलकम डबल काय बघा ना, थोडं स्पेलिंग चुकत असलं तर थोडस हे करा, लिहिता नाही येत आहे. Okay, this statement we have written in the main function, you can imagine, and this particular statement I wanted to execute 5 times. हे एकच स्टेटमेंट मला 5 वेळा एक्झिक्यूट करायचं आहे. एकच स्टेटमेंट 5 वेळा एक्झिक्यूट करणे आणि एक स्टेटमेंट 5 वेळा लिहून 5 वेळा एक्झिक्यूट करणे, फरक आहे का? Yes, sir. एकच स्टेटमेंट एकदा लिहून 5 वेळा एक्झिक्यूट करणे आणि एकच स्टेटमेंट 5 वेळा लिहून 5 वेळा एक्झिक्यूट करणे आणि असं वाटणे की 5 वेळा एक्झिक्यूट झालं, फरक आहे बराच. येस. Yes, sir. Yes, sir. म्हणजे एक वेलकम मेसेज तुम्हाला 5 वेळा स्क्रीनवर दाखवा म्हणल्यानंतर तुम्ही असं लिहित नाही बसायचं, प्रिंट एफ डबल कोट बॅकस्लॅश एन वेलकम, परत प्रिंट एफ डबल कोट बॅकस्लॅश एन वेलकम, प्रिंट एफ डबल कोट बॅकस्लॅश एन वेलकम, प्रिंट एफ डबल कोट. 5 वेळा झालं ते, हे चुकीचं झालं ते. येस. Yes, sir. त्याच्यासाठी आपल्याला लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट वापरायचं आहे. वन स्टेटमेंट वी वॉन्टेड टू एक्झिक्यूट अगेन अँड अगेन, इन्स्टेड ऑफ रायटिंग दॅट स्टेटमेंट अगेन अँड अगेन अँड टू एक्झिक्यूट इट, we are using looping control statement because machine plays very vital and important role if you wanted to execute some repetitive statements again and again. Therefore looping control statement plays very vital role. Okay. Hello. Yes, sir. बघा, सगळ्यात पहिल्यांदा आय ची व्हॅल्यू मी इनिशियलाइज केली 1 म्हणून लिहिली इकडे. नंतर व्हाईल नावाचं कीवर्ड वापरला, व्हाईल लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट. लॉजिकल कंडिशन अशी टाकली की ती ट्रू व्हावी. कसं लिहिलं बघा ना, आय इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 5 म्हणलं मी, ओपनिंग करली ब्रॅकेट, इकडे प्रिंट एफ लिहिलं, डबल कोट बॅकस्लॅश एन आणि वेलकम डबल कोट कंप्लीट कॉमा सेमिकोलन. आणि मग इथे अपडेशन म्हणून काय केलं, आय ची व्हॅल्यू 1 नी वाढवली, आय प्लस प्लस सेमिकोलन क्लोजिंग करली ब्रॅकेट. तर ही काय झाली हो, बॉडी ऑफ लूपिंग. Body of updation. हा, बॉडी ऑफ लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट. मशीन एक्झिक्यूट कसं करतं बघा ना. आय इज इक्वल टू 1, लॉजिकल कंडिशन विल बी टेस्टेड बाय द मशीन, by the computer. 1 is less than or equal to 5. Why 1 is less than or equal to 5? Because value of I is 1. Hello. Yes, sir. Therefore 1 is less than or equal to 5. Logical condition will remain true. Machine will display welcome message on the output screen. Machine displays a welcome message on the output screen for first time. After this, due to this I plus plus, value of I gets increased by 1. Initially value of I was 1, it will become 2 here. And yes. Hello. Yes, sir. After this, it will go and back to this logical condition. Again, logical condition will be tested. Now value of I is 2, 2 is less than or equal to 5. Logical condition remains true for second time. Second time, machine will display welcome message on the output screen. Again, due to this I plus plus, value of I gets increased by 1, it will become 3. Again, logical condition will be tested. Now value of I is 3, 3 is less than or equal to 5. Logical condition remains true, and for third time, again welcome message will be displayed on the output screen. Due to I plus plus, value of I gets increased by 1, it will become 4. Again logical condition is tested, value of I is now 4, 4 is less than or equal to 5. Again logical condition remains true for fourth time.
welcome message will be displayed by the machine on the output screen for 4th time, and again due to this I plus plus value of I gets increased by 1, it will become 5 and again logical condition is tested. Now value of I is 5 is less than or equal to 5, again logical condition remains true. Machine will be displaying welcome message on the output screen for 5th time. Again value of I gets increased by 1, it will become 6 is less than or equal to 5, and now 6 is less than or equal to 5. True or false? False. 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 Therefore further execution of body of looping control statement gets stopped, and in this way machine displays welcome message on the output screen for 5 times. समजलं का? Yes, Yes, sir. sir. कळलं का बघा? हे ज्याला समजलं, ज्याला इनिशियलायझेशन कळलं, ज्याला लॉजिकल कंडिशन कळली, अपडेशन म्हणजे काय कळलं, त्याला हे सगळं समजेल. मी थोडीशी आता लॉजिकल कंडिशन आणि इनिशियलायझेशन चेंज करून सेम प्रोग्राम मी थोडासा वेगळ्या पद्धतीने लिहून दाखवण्याचा प्रयत्न करतोय. प्रत्येक वेळेस आय इक्वल टू 1च लिहायची गरज नाही आहे ना. यू कॅन चेंज आहे. यू कॅन चेंज द व्हॅल्यूज ऑफ इनिशियलायझेशन, लॉजिकल कंडिशन, अपडेशन पार्ट ऑल्सो यू कॅन चेंज. It depends on you and what kind of logic, what kind of initialization you wanted to use, it depends on you. असंच लिहायला पाहिजे असं काही नाही. Instead of using I plus plus, instead of using post increment, I will use an post decrement, and if I will be using post decrement, I will have to use another logical condition. Initialization also I will change. कसं केलं बघा, I ची व्हॅल्यू मी 5 ठेवली आणि मशीनला सांगितलं लॉजिकल कंडिशन कशी सांगितली, आय इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 1. 5 पासून 1 पर्यंत यायचं मला. मग 5 पासून 1 पर्यंत यायचं असेल तर अपडेशन मध्ये काय करायला पाहिजे हो, प्रत्येक वेळेस आय ची व्हॅल्यू ही एक एकनी कमी करायला पाहिजे. म्हणून अपडेशन मध्ये आय प्लस प्लस आलं. काय अडचण? हॅलो. No, sir. मग कसं होणार बघा, असं लिहिलं तरी 5 वेळाच तो दाखवणार आहे. कसं 5 वेळा दाखवणार? आय ची व्हॅल्यू 5 इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 1. ट्रू ऑर फॉल्स? True. Therefore machine will display welcome message for first time. Due to I minus minus, value of I gets decreased by 1. Initially value of I was 5, it will become 4. इथून ते वर जाणार. Again logical condition will be tested. 4 is greater than or equal to 1. Logical condition remains true for second time. Welcome message will be displayed on the screen for second time. Due to I minus minus, value of I gets decreased by 1, it will become 3. Again logical condition will be tested. 3 is greater than or equal to 1. Logical condition remains true for third time. Welcome message will be displayed by the machine. Again due to I minus minus, value of I gets decreased by 1, it will become 2. Again logical condition will be tested. 2 is greater than or equal to 1. Logical condition remains true. Again welcome message will be displayed on the output screen. Now machine is displaying welcome message on the output screen for 4th time. Again due to I minus minus, value of I gets decreased by 1, it will become 1. Again logical condition will be tested. 1 is greater than or equal to 1. Logical condition remains true. For 5th time, welcome message will be displayed on the output screen for 5th time. Due to I minus minus, again value of I gets decreased by 1, it will become now 0. Logical condition will be tested. 0 is greater than or equal to 1. True or false? False. False. Therefore further execution of looping control statement gets stopped, and machine will display welcome message on the output screen for 5 times. Hello. Yes, sir. समजलं का? Yes, sir. Yes, sir. हा, थोडंसं कॉन्सन्ट्रेशन बरं का, थोडंसं कॉन्सन्ट्रेशन. जे काय म्हणलं गेलं ते थोडंसं ऐका व्यवस्थित, तुम्हाला समजून जाईल. ह्यात फक्त 3 महत्वाच्या गोष्टी, इनिशियलायझेशन, लॉजिकल कंडिशन आणि अपडेशन. अपडेशन हे एकतर प्लस प्लस करा किंवा मायनस मायनस करा by using increment or decrement operator for and a looping variable, and we will have to follow with looping variable. एवढ्याच गोष्टी आहेत इकडे विचारात घेण्यासारख्या, ज्याच्या थ्रू आपण बॉडी जी काही आहे ती अगेन अँड अगेन एक्झिक्यूट करू शकतो. यस. Yes, sir. एक क्वेश्चन विचारतोय, समजा अपडेशन विसरलं माझ्याकडून, काय होईल? फास्ट सांगा. आय प्लस प्लस किंवा आय मायनस मायनस खाली लिहायचं राहिलं, काय होईल? फास्ट.
हॅलो. एकदाच वेलकम मेसेज एक्झिक्यूट होईल. कारण काय एकदाच व्हायचं? आपण अपडेशनच केलं नाही. असू द्या की मग विचार करा घ्या ना, डोकं पिकं लावा घ्या ना. आपल्याला डोकं आहे म्हणून आपण जे इंजिनिअरिंगला आलोय असं समजू आपण. आयची व्हॅल्यू किती आहे इथे? 5 5. 5 इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 1. ही काय कंडिशन आहे? ट्रू आहे. ट्रू आहे. ट्रू असेल तर वेलकम मेसेज दाखवणार तो. वापस परत लॉजिकल कंडिशन कडे जाणार. ही कंडिशन कायमच ट्रू राहणार आहे. मशीन विल एक्झिक्यूट वेलकम मेसेज फॉर इनफायनाइट टाइम्स. मशीन विल नॉट स्टॉप टू प्रिंटिंग वेलकम मेसेज ऑन द आउटपुट स्क्रीन. आपला प्रोग्राम हा इनफायनाइट टाइम्स एक्झिक्यूट होत बसेल. समजतं का बघा? एकदा कसं होईल ते सांगितलं की तिकडे आहे ना, बॉडी एक्झिक्यूट झाल्यानंतर वापस ते लॉजिकल कंडिशन कडे जातं. लॉजिकल कंडिशन ट्रू जर राहत असेल तर परत एकदा ते बॉडी एक्झिक्यूट होत बसते. मग इथं कंडिशन ही कायमच ट्रू राहणार आहे. का तर आयची व्हॅल्यू तुम्ही अपडेट करत नाहीये. यू आर नॉट डिक्रीजिंग, यू आर नॉट इन्क्रीजिंग, बिकॉज ऑफ विच व्हॅल्यू ऑफ आय रिमेन्स 5. इन दिस केस 5 इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 1. दिस लॉजिकल कंडिशन विल रिमेन ट्रू फॉर एव्हर. अँड forever it will remain true, and welcome message machine will display infinite times. समजतंय का? येस सर. मशीन आहे ती, मशीन आहे ना, त्याच्यामुळे बघा ना, मशीन सारखा विचार करायला लागेल थोडासा. लेट अस क्लिअर दिस. जाऊया आपण आता प्रोग्रामिंग लिहून बघू आहे ना. समजलंय का? वाईल समजलं म्हणजे संपला आपला चॅप्टर नंबर 2. बरं का? फॉर आणि डू वाईल हे सारखंच आहे. ह्याच्यात थोडासा फरक आहे काहीतरी, तो पण समजून घेऊ आपण. स्क्रीन दिसते का? हॅलो. नो सर. आता दिसते सर अर्धी. आता येस सर. दिसते सर. ठीक आहे, व्हेरी गुड. F5 इथं लिहितो मी. एस काय म्हणायचं आहे ना, लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट. कुठलं शिकतोय आपण? व्हाईल. येस. हो, बरोबर का? हॅलो. येस, येतोय का आवाज? हॅलो. येस सर. रिस्पॉन्सेस द्या मला. येस नो म्हणा ना. सर म्हणायची गरज आहे का नाही माहित नाही. नुसतं येस जरी म्हणलं तर मी पुढे जातो बरं का. येस सर म्हणण्यात बराच वेळ जातोय आपला, आणि कोण म्हणत पण नाही पडदेशीन. येस म्हणत चला आपण पुढे जात जाऊ. ठीक आहे. सो आय होप यू हॅव अंडरस्टूड दिस. कसं लिहायचा प्रोग्राम बघा ना. काय आपण साधा प्रोग्राम लिहूया आधी. stdio.h #include conio.h void main opening curly bracket closing curly bracket clr ser to clear the output screen, get set to hold the output screen. Before clr ser and get set we can declare our variables. I don't want to declare any kind of variable. printf साधा पहिला प्रोग्राम जो लिहिला आपण वेलकमचा तो लिहून बघू आपण. बघा /n वेलकम काय दिसेल हो स्क्रीनवर? हॅलो हॅलो. वेलकम. रन करतोय मी. बघा दिसलं का? हॅलो, दिसतंय का? नो सर. नो सर. नो सर. आता येस. येस. तर इथे आय वॉन्ट टू एक्झिक्यूट दिस स्टेटमेंट 5 टाइम्स. जर असं म्हणलं कोणी वेलकम मेसेज हा स्क्रीनवरती आहे ना 5 वेळा दाखवा, 10 वेळा दाखवा, तर हे असं नाही करायचं. कंट्रोल इन्सर्ट कॉपी, शिफ्ट इन्सर्ट पेस्ट. येतं का लक्षात? हॅलो हॅलो. येस सर. असं लिहिलं तर 0 मार्क. लक्षात घ्या. तुम्ही एक मेसेज 10 वेळा दाखवा असं सांगितल्यानंतर तुम्ही तोच मेसेज 10 वेळा लिहून दाखवणे हे चुकीचं आहे. येस. हॅलो. येस सर. येस. मग तिकडे लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट वापरायचं आहे. अँड इफ वी विल बी युझिंग लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट वी विल हॅव टू डिक्लेअर अन लूपिंग व्हेरिएबल. मी आय नावाचं लूपिंग व्हेरिएबल वापरतोय. इनिशियलायझेशन केलं i इज इक्वल टू 1. वाईल बघा ना, वाईल ओपनिंग करली ब्रॅकेट, क्लोजिंग करली ब्रॅकेट,
आणि लॉजिकल कंडिशन लिहिली आय इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 5. इकडे म्हणलं आहे ना आय ची व्हॅल्यू 1 पासून 5 पर्यंत वाढत जाण्यासाठी आय ची व्हॅल्यू आय प्लस प्लस केली. काय अडचण? नो सर. तर इकडे रन करतोय प्रोग्राम. बघा ना. किती वेळा दिसलं वेलकम मेसेज? ते झूमचं सारखं वर येतंय बरं का. ते झूमचं Five. सारखं वर आल्यामुळे तुम्हाला दिसत नाही मला वाटतं कधी कधी. ते झूमच्या पट्टीला खाली घेतो मी. दिसतंय का आता? Yes, sir. Yes, sir. किती वेळा दिसलं? 5 times. times. हा, 5 ते वेळा. कसं एक्झिक्यूट होतं मी दाखवलं मग अशी आयची व्हॅल्यू 1 ते चेक करतं मशीन 1 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 5 लॉजिकल कंडिशन ते सगळं जे सांगितलेलं आहे ते पाठीमागं करतं. लक्षात घ्या मशीनचा स्पीड आपल्या स्पीड पेक्षा जास्त असल्यामुळे बिकॉज ऑफ विच अँड मशीन एक्झिक्यूट्स द थिंग्स व्हेरी फास्ट ऍज कम्पेअर्ड टू ह्युमन. ओके. Yes, sir. Yes, sir. जर मी इकडे 10 लिहिलं तर काय होईल? 10 times. 10 time welcome. दिसलं का? Yes, sir. Yes, sir. हा, समजा मी इकडे 100 वेळा लिहिलं तर काय होईल? 100 लिहिलं आहे ना, इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 100. हॅलो, 100 100 times times. welcome execute होणार. 100 टाइम्स दाखवलं त्यांनी. त्याचा स्पीड भरपूर आहे. लक्षात घ्या. आपली स्क्रीन लहान आहे. वरती पण काही वेलकम मेसेजेस आहेत जे दिसत नाहीयेत आपल्याला स्क्रीन लहान असल्यामुळे. ओके. Yes, Yes. sir. ओके सर. Yes, sir. आता इकडे बरं का मी परत एकदा 10 दाखवण्याचा प्रयत्न करतोय. 10 F2 रन. दिसले का 10? Yes, sir. येस सर. Yes, Within fraction of second, machine is displaying all welcome messages on the output screen within fraction of second. Can we reduce the execution speed? Answer is yes. We can reduce the execution speed. To reduce the execution speed, we can include dos.h header file, okay, which is new file on the as pre-processor statement before main function. जसं आपण stdio.h conio.h लिहिलं तसं dos.h नावाची हेडर फाईल मी इन्क्लूड करतोय at the top. And why? Because this header file will help us to use and delay नावाचं फंक्शन. जसं आपण CLR SCR फंक्शन यूज केलं, printf फंक्शन यूज करतोय, getch यूज करतोय बरं का. Similarly, we can use one more function. Name of that function is delay function, and that function I am writing over here. Delay म्हणजे काय हो? उशीर. उशीर लावणे, उशीर करणे, उशीर होणे. काय बघा वर घेतला तर तो काहीतरी तसा अर्थ आहे. डिले. आपण डिले करणार आहोत. कशाला डिले करणार आहोत? जो काही वेलकम मेसेज डिस्प्ले करण्याची जी प्रोसेस आहे त्याला आपण थोडंसं डिले करणार आहोत. दिस इज द डिले फंक्शन. जसं CLR SCR getch फंक्शन जसं लिहिलं, printf जसं लिहिलं तसंच लिहायचं इकडे. ओनली व्हॉट यू विल हॅव टू डू इन द राऊंड ब्रॅकेट, यू कॅन मेन्शन द इंटिजर नंबर. ह्या राऊंड ब्रॅकेट मध्ये इंटिजर नंबर एक मेन्शन करायचा आहे आपल्याला. समजा तो मी 1000 जर लिहिला तर ते मिली सेकंड्स असतात. म्हणजे किती टाइम झाला हो? किती डिले झाला? कितीचा डिले झाला? हॅलो. In the round bracket, I am mentioning milliseconds. 1000 milliseconds I am mentioning in the round bracket. म्हणजे किती सेकंड्स? हॅलो. 1 second. हा. 1000 milliseconds म्हणजे 1 सेकंड. 1 सेकंडच्या डिलेनी वेलकम मेसेज कम्प्युटर मशीन स्क्रीन वरती दाखवणार. पहिला मेसेज दाखवला की 1 सेकंड थांबणार, दुसरा मेसेज 1 सेकंड थांबणार, तिसरा मेसेज 1 सेकंड थांबणार, चौथा मेसेज 1 सेकंड थांबणार, पाचवा मेसेज. ओके. Yes, sir. यस. Yes, sir. yes, बघा ना आपण त्याचा स्पीड कमी केलाय ना. मशीनचा स्पीड भरपूर आहे. विदिन फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड दाखवलं त्यांनी. मला वाटतं डिले निघून गेला. सेव्ह करायला पाहिजे. बघा ना, डिले ऑफ 1000 milliseconds म्हणजे 1 सेकंड. मी सेव्ह करतो. येस, सेव्ह केलेलं आहे. बघा ना, समजलं का डिले कसं वापरायचं काय? हॅलो. Yes, sir. yes, sir. आणि डिले फंक्शन जर वापरत असू तर आपल्याला ऍट द टॉप वी विल हॅव टू इन्क्लूड आहे ना dos.h हेडर फाईल ऍट द टॉप. ओके. Yes, sir. आता इकडे थोडंसं बरं का मी आपल्याला 10 वेळा दाखवताना 1 सेकंडनी 10 सेकंड लागले असतील, माहित नाही किती एक्झॅक्ट टाइम. मी 500 केलं तर काय होईल? Half second. मगाशी जेवढा टाइम लागला त्याच्या निम्मा टाइम लागेल. येस. Yes, sir. मगाशी 10 सेकंद लागत असतील तर आता 5 सेकंड मध्येच तो वेलकम मेसेज 10 वेळा दाखवणार. बघा स्पीड थोडा वाढला. हॅलो.
Yes, sir. 5 सेकंड मध्ये दाखवलं त्याने. जर आपण इकडे 50 केलं तर तो 50 मिली सेकंडच्या स्पीडने वेलकम मेसेजेस स्क्रीनवरती दाखवणार. हॅलो. Yes, sir. येस. ओके. Yes. आता जर मी इथे 200 लिहिलं तर ते कसं दाखवतं बघा ना. 200 वेळा 200 वेलकम मेसेज दाखवतं, पण 50 मिली सेकंडच्या स्पीडने. नंतरचे दाखवतोय तो, पण आपल्याला कळत नाहीये. स्क्रीनवर चालली त्याचा स्पीड आहे तसा जास्त. हॅलो. ओके. Yes, sir. समजतं का बघा. समजलं का हे? हॅलो. Ha, sir. हा हा. लक्षात आलं का? हॅलो. Yes. Yes, sir. हा. जाऊया पुढे. Yes. कळलं का मग हे लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट आणि काय काय बघा. हॅलो. हे जर समजलं असेल तर मी पुढे जातोय. Yes, sir. हा, थोडीशी लाईट गेलेली आहे. कधी पण आपलं लेक्चर बंद होऊ शकतं बरं का. जोपर्यंत आहे तोपर्यंत आपण घेऊयात. आता मी थोडंसं मॉडिफाय करतोय प्रोग्राम बघा ना. लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट तसंच ठेवतोय, हे पण वरचं तसंच ठेवतोय. फक्त आतमधलं थोडंसं काहीतरी बदलतोय मी. मला वेलकम स्क्रीनवर नाही दाखवायचं आहे. बघा इथे लिहितो मी AC प्रोग्राम टू डिस्प्ले नंबर्स फ्रॉम 1 to 10. 1 ते 10 आहे ना नंबर सगळे स्क्रीनवर मशीनला लिहायला लावायचेत मला. ठीक आहे. काय करणार हो. आय ची व्हॅल्यू 1, आय इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू इथे किती येणार? 10. विचार करा. इथे मी प्रिंट ऍप म्हणणार. वेलकमच्या जागेवरती मी प्रिंट ऍप म्हणणार. बॅकस्लॅश एन म्हणजे एका खाली एक. %d म्हणजे इंटिजर व्हॅल्यू दाखवायला लावल्या कोणाच्या तर आयच्या. हॅलो. Yes. तर तो आय ची पहिली व्हॅल्यू असताना 1 दाखवणार. आय ची व्हॅल्यू ज्यावेळेस 2 होणार त्यावेळेस 2 दाखवणार. 3 होणार 3 दाखवणार. 4 होणार 4 दाखवणार. 5 होणार 5. असं 10 होतोपर्यंत. 10ला पण लॉजिकल कंडिशन ट्रू राहणार. 10 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 10 ट्रू होणार. आय ची व्हॅल्यू 10 स्क्रीनवर दाखवली जाणार. आय ची व्हॅल्यू 1 नी वाढणार 11 होणार. 11 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 10 फॉल्स होणार आणि मग तो एक्झिक्युशन थांबवणार. अशा पद्धतीने तो आउटपुट स्क्रीनवरती 1 ते 10 सगळे नंबर स्क्रीनवर दाखवतो. काय अडचण? No, sir. सेव्ह केलेला आहे मी प्रोग्राम. रन करतोय. सॉरी. दिसतं का बघा. हॅलो. Yes, sir. Sir. जर इथे 50 केलं तर काय होईल? 1 ते 1 to 50. 150. ओके. Yes. Sir. आता इकडे एका खाली एक आपली स्क्रीन लहान आहे ना. 1 ते 25 वरचे नंबर दिसत नाहीयेत. ते वरती दाखवून त्यांनी सरकली स्क्रीन वरती. काय बघा ना काय झालं मला पण नाही कळलं. मी बॅकस्लॅश एन मुळे हा थोडासा प्रॉब्लेम आहे. तर आपण बॅकस्लॅश टी जर वापरलं तर वेगळ्या पद्धतीने आपण नंबर सगळे दाखवू शकतो स्क्रीनवरती. बघा अशा पद्धतीने. हॅलो. ओके. Sir. 49 दिसतंय का तुम्हाला? मला दिसत नाही. नाही दिसत. नाही दिसत. 49 जे आहे ते मला वाटतं त्या व्हिडिओ मध्येच आल्यामुळे बरं का. त्या व्हिडिओ मुळे दिसत नाहीये मला वाटतं. माहित नाही कशामुळे काय. आता दिसतं का? Yes, sir. Yes, sir. हा ठीक आहे. कळलं का? 1 ते 50 नंबर दाखवायसाठी काय केलं? समजा इथे जाऊन 200 केलं. काय होईल? 1 ते 200 सगळे 1 नंबर स्क्रीनवर दिसतील. 20. 1 ते 200 सगळे नंबर स्क्रीनवर दिसतात. आपण डिले टाकल्यामुळे तो डिलेमुळे थोडासा उशीर दाखवतोय बरं का. आपण जर तो डिलेला जर कमेंट पास केली मी तर विदिन फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड ऑल नंबर्स मशीन विल डिस्प्ले फ्रॉम 1 to 200. येस. Yes, sir. within fraction of second. That is the speed of machine. Okay. Yes, sir. आता थोडंसं पुढे जातोय बरं का अजून. बघा. This is the program where we displayed all numbers from 1 to 200.
Now I wanted to give instruction to machine where I want to give an instruction in such a way that I don't want to display all numbers from 1 to 200. Instead of displaying all numbers from 1 to 200, I wanted to display only even numbers from 1 to 200. 1 ते 200 मधले फक्त इव्हन नंबर मला स्क्रीनवरती दाखवायचे, अशी इन्स्ट्रक्शन मला द्यायचे. येतं का लक्षात? हॅलो. Yes, sir. सर. मग कसं सांगायचं बघा ना, मशीनला कसं सांगायचं, मशीन इथे आयची व्हॅल्यू दाखवतोय ना, ही आयची व्हॅल्यू कधी दाखवायला पाहिजे ना, असं स्वतःला विचारायचं आणि त्याला बॉडी बनवायची आहे. एवढंच स्टेटमेंट, एवढंच जे काही स्टेटमेंट आहे म्हणजे आयची व्हॅल्यू दाखवणे, ह्याला मी बॉडी बनवलं आणि ह्याच्या आधी एक लॉजिकल कंडिशन लिहिली बाय युझिंग डिसिजन कंट्रोल स्टेटमेंट. इफ इव्हन ची कंडिशन लिहिली, ती आय ला मॉड्युलर डिव्हिजन 2 नी भाग घालवून बाकी जी काही येते ती इक्वेट केली 0 सोबत. ही कंडिशन जर ट्रू झाली तरच त्यांनी आयची व्हॅल्यू स्क्रीनवर दाखवायला पाहिजे, असा कोड मी टाकलेला आहे. येस. हॅलो.